Hare Om. Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. So, yesterday we were studying about the emotion. Вот вчера мы изучали про эмоции. So, in almost every life, we can experience lack of control on the emotional state of ourselves. И вот почти всегда мы испытываем недостаток контроля над эмоциональным состоянием своим. So yesterday we have studied about desirable emotion and undesirable emotion. И вот вчера мы изучали про желаемые эмоции и нежелаемые. So the goal is to achieve. We should have a goal. We should have a goal to achieve. And what is that achievement is? У нас должна быть цель. И в чем же достижение цели? To keep a state of perfect poise. В том, чтобы сохранять состояние совершенного равновесия. And an inner calmness. И внутреннего спокойствия. And also emotional stability. И также эмоциональной стабильности. To achieve this, чтобы достичь этого, we have to train ourselves. Нам надо тренировать себя. To reject and ignore the old emotional reactions. Для того, чтобы отвергнуть все старые реакции. Because we are habituated generally to react, because there are, as explained by Patanjali in Yoga Sutras. Для того, чтобы избавиться от старых реакций, потому что мы привыкаем реагировать, вот как объяснено в Йога-сутре Патанджали. We have to, because there is generally, we have a react to nature, reaction. Поскольку в основном у нас имеется реактивное
природа, которая реагирует. In our daily life, in our behavior, we are habituated to make reactions. Вот в нашей повседневной жизни, в нашем поведении мы привыкли реагировать. And these reactions are based on our emotional state. И вот эти реакции, они основаны на эмоциональном состоянии. So we have to replace this with the behavior with response. Ага. И мы должны заменить реакцию на ответ. So we have to train ourselves not to react but to respond. То есть мы должны научиться не реагировать, а отвечать. So we have to try to eliminate the old emotional reactions which are there in us. Поэтому нам необходимо увидеть старые эмоциональные реакции, которые внутри нас. And the old type of moods and attitudes which are based on emotion. И старые типы настроений, которые основаны на которые основаны на эмоциях. This is because we are habituated like that, and that is because of the influence of our lower nature. Ну и это мы так были устроены из-за влияния нашей низшей природы. But habit is an instrument which is inevitable. Habit is an instrument which we cannot avoid. Ага, и вот, но привычка – это такой инструмент, который мы не можем избежать. Его никак не избежать. Because habit is one of the major instruments in the creation, without which the activities and the creation is not possible. Потому что привычка – это один из основных инструментов творения. Без нее творение было бы невозможно. But what we have to do is we have to bring a new habit and to eliminate old habit. Но что мы можем сделать? Мы можем выработать новую привычку, которая бы заменила старую. So when we know that a particular habit is undesirable, и когда мы знаем, что какая-то определенная привычка не желаема, then we have to select a desirable habit. И тогда мы можем выработать желаемую привычку, заменить ее. And replace this with the old one. Ну вот и заменить одно другое. How can this be possible? И как же это может быть возможно? For that, what Patanjali said is, И вот об этом Патанджали сказал, you have to apply abhyasa, что мы должны совершать абхьясу.
And the second one is vairagya. И второе – это вайрагья. Abhyasa means repetition of the effort. И абхьяса означает повторение усилия. For example, we are habituated to wake up at 8 o'clock or after 8 o'clock in the morning. Ну вот, например, For a long time. мы привыкли просыпаться в 8 утра. Уже достаточно долго. So the body is tuned to that habit. И тело, оно настроено на эту привычку. So then, when we want to meditate at 6 o'clock, И тогда, когда мы хотим, если мы хотим медитировать в 6 утра, in the beginning, в начале our mind will not accept it. наш ум не будет этого принимать. Our mind tries to find several reasons for this, А наш ум будет находить разные причины, to prove that it is impossible. чтобы доказать, что это невозможно. Then what we have to do is, И тогда что мы должны делать? for example, when we are in a group like this, Ну вот, например, когда мы в группе вот в такой, как здесь, then we will make our body to obey us. We try, and then we will make ourselves тогда мы будем ready by 6 o'clock. заставлять наше тело слушаться, и мы будем вставать, чтобы быть готовыми к 6 утра. First day it is very difficult. Первый день это очень трудно. Second day also difficult, but a Второй bit день less. тоже трудно, но уже не так. Gradually, after few days, it appears, Постепенно. oh, it is not difficult. Через несколько дней уже, ну, это уже и не трудно. But after the program is over, when we go home, Ну, после того, как программа кончается, мы приезжаем домой, then we should not allow to go back to the old habit. тогда мы не должны позволить возвращаться к старой привычке. We should keep on to the mind, you have to continue this, you have to continue this. It is the mind. Значит, мы должны держать свой ум так, что говорить ему, мы должны продолжать, мы должны продолжать, потому что все дело в уме. The body will obey the mind. If the mind you can make stronger, then the body will obey. И тело будет слушаться ума. Если как бы с умом все в порядке, все тело будет его слушать. That is also, you should habituate your body to obey your mind. И также нужно приучать свое тело слушать ваш ум. But the trick is in the mind. И вот самый фокус это в уме. Suppose after going back home, the mind says, in the morning you wanted to wake up and do your meditation, do your routine at home also. Then the mind says, now we have reached home, you can relax for a few days and then later we can do again. Ну вот, например, вы вернулись домой, и ваш ум вам говорит, ну, вот сейчас мы приехали домой, можно несколько дней отдохнуть, а уже потом начать медитации. Хорошо. So, if you allow the mind to influence your body like Поэтому, this, если вы будете позволять вашему уму вот так влиять на ваше тело, then it has a tendency to go back to the old habit. тогда имеется тенденция сползать на старые привычки. So you should not stop, you have to keep on applying abhyasa. Поэтому нельзя останавливаться, нужно дальше
продолжать применять абхьясу, то есть это постоянные усилия. Repeatedly you have to apply Повторно мы должны применять это к своему уму. Sometimes the mind may say, oh, this is, I feel something uneasy, but you tell your mind, don't worry, be at ease. Ну вот иногда нашу можно сказать, о, что-то я сегодня так не очень себя чувствую, но надо как бы говорить своему уму, нет, давай. Да, чувствуй себя хорошо. This is possible when you do not get identified with your mind. Это возможно, когда мы не отождествляемся со своим умом. If you get identified with the mind, then the mind can dominate you. Если мы отождествляемся со своим умом, тогда ум сразу же будет над вами преобладать. When the mind can dominate you, then the subsequent instruments, the emotion will not obey your mind. Вот когда ум над нами преобладает, тогда the emotion will not be under control of your mind. Тогда эмоции уже будут не под контролем. And the senses and the body also. И тогда и чувства, и тело в том числе. Because when your mind do not obey you, потому что когда ваш ум не слушается вам, тогда then your senses and body will not obey your mind anymore. Тогда ваши чувства больше не будут под контролем вашего ума. So, abhyasa is very important. Поэтому абхьяса это очень важно. What is abhyasa? И что же такое абхьяса? Habit forming nature, that is what is called abhyasa. Это это привычка, которая формирует природу. Нет, это природа, формирующая привычку. Извиняюсь. Да. Это природа, вырабатывающая привычку. Это абхьяса. Habit forming nature. Да, все правильно. Это природа, которая вырабатывает привычку. Master has given wonderful examples to understand this. И вот мастер привел замечательный пример, чтобы вот понять это определение. You take the newly born child. Вот если вы берете только что новорожденного ребенка, взяли нового ребенка. You put drops of milk on the tongue of the child. И капните капельки молока на язык ребенка. The child naturally receives it very normally. И ребенок, естественно, это примет и будет кушать нормально. If you put drops of honey on the tongue of the child, а если вы положите капельки меда на язык ребенка, then also the child happily accepts like this. Ну, тогда ребенок тоже счастливо это примет. If you put drops of a strong coffee on the tongue of the child, если вы положите капельки сильного кофе на язык ребенка, you can see the expression in the face of the child. Вы можете увидеть выражение на лице ребенка вот такое. Very first time when you put drops of coffee. Первый раз, когда вы только капельки кофе туда положите. When you put milk or honey, the child will be, face of the child will be
Когда вы положите молоко или мед, лицо у ребенка будет счастливым. Second day also you put few drops of coffee again. А второй день, если вы снова несколько капель кофе положите на язык, again the child may reject it. Опять ребенку это не понравится. But don't stop. Но если не прекращать, every day you put drops of this coffee. Каждый день класть капельки кофе. After 1 week, через 10 неделю, days, через 10 дней, then the child also is addicted to this. The child also gets addicted, habituated. А ребенок уже привыкнет, у него будет привычка. Then the child also can enjoy the taste of coffee along with you. И тогда ребенок тоже будет наслаждаться вкусом кофе вместе с вами. And when the child is grown up, automatically the child has this habit by which the child can enjoy coffee more than milk or honey and other things. И потом, когда такой ребенок вырастет, у него автоматически уже будет привычка, и он будет любить кофе больше и меда, и молока, и всего остального. And when the child is grown into adult, и когда он уже станет взрослым, and then if you try to explain this young boy or young girl that coffee is not good for health, you should not drink it, don't care for this. Если вы будете пытаться ему объяснить, что кофе не хорошо для вашего здоровья, он скажет: заткнись. Even many times you try to explain milk is good, honey is good, coffee is not good. Если вы будете даже пытаться много-много раз объяснять, что вот молоко хорошо, мед хорошо, а кофе нехорошо, это будет бесполезно. No, nothing, because it became a strong habit. Потому что это уже сильная привычка. But then, how to make this grown-up child to get out of the addiction of coffee? И тогда как же вот такого уже выросшего ребенка с такой привычкой отучить от кофе? The addiction belongs not to the body, but to the mind, with emotion. Вот эта зависимость, она относится не к телу, а к уму. So, if one day you don't give coffee, this child, grown-up child feels emotionally disturbed. Ну вот если, например, однажды в один день не дать такому ребенку или человеку кофе, то такой человек будет эмоционально очень сильно расстроен. So it becomes a strong habit or an addiction. Это становится сильной привычкой и зависимостью. So even when there is coffee being prepared at a distance, by smell, he can feel the presence of coffee. Даже если где-то там далеко кто-то делает кофе, он уже по запаху будет чувствовать: о, вот там кофе. The habit becomes so strong that even when there is no coffee before him or her, when you mention about coffee, mentally she can feel the presence of coffee also. И привычка уже становится такой сильной, что даже если нету кофе, но вы просто скажете кофе, он тут же уже у него это кофе внутри. That is the reason why this person can be attracted wherever there is coffee. Вот это причина, почему он так сильно привязан и притягивается к кофе. Then how to get out of this? И как же выйти из этого? You have to bring
a new habit, a better habit, нужно принести новую привычку, лучшую привычку, to replace this habit. чтобы заменить эту привычку. Suppose you in the morning it's honey and lemon with little warm water and start giving in the beginning, will be rejection, but gradually you just start giving and start tasting. And so like here, every morning you are not given coffee, you are given only warm water and lemon and honey. So then your mind tuned to this, you are habituated to this, then you are replacing your coffee habit with this habit. Ну вот, например, можно давать утром лимон с медом, с теплой водой, как вот здесь у нас. И, может быть, вначале ему это как-то не понравится, но потом еще раз, и потихонечку привыкнет, войдет во вкус, вот как вы здесь сейчас у нас живете. And then, for a few weeks, suppose you are kept at a place where no coffee is available. И вот, например, сколько-то дней вас держат в месте, где кофе вообще нет. Only lemon and honey and this warm water is available. Вот no только coffee. лимон с медом и с теплой водичкой. Then gradually your mind gets disconnected from coffee. И тогда постепенно ваш ум прекратит иметь связь с кофе. That is the power of abhyasa. И вот в этом как раз сила абхьясы. That is why Patanjali has he said that you have to use this strong instrument to change the behavior of mind, to change the habit by replacing. Да, поэтому вот Патанджали говорит, что нужно применять вот этот очень сильный инструмент абхьясы для того, чтобы менять привычки. Yes. No, but if you keep on this without interruption, this new habit to continue, then you are not affected. As long as you continue this, ну вот вопрос в том, а потом, когда мы вернемся домой, и там кто-нибудь нам предложит чашечку кофе, и ты подумаешь, ну это ж не так плохо выпить чашечку кофе, и так можно легко съехать. А Ананта Кришна объясняет, нам нужно дальше также ежедневно практиковать абхьясу, то есть постоянное усилие. There are different situations also to get out of the addiction. Suppose. Ну, есть еще и разные ситуации. Вот, предположим. Suppose a long period of drinking coffee, has created some serious problem in your liver. Then the doctor said you have to stop coffee, otherwise you will die. Then compulsorily you are compelled to stop coffee. Ну вот, например, за долгие годы привычки пить постоянно кофе, у вас может возникнуть проблема с печенью, и тогда доктор вам говорит, тебе необходимо полностью прекратить употребление кофе, иначе ты умрешь. And there is one more higher thing. А есть еще одна более высокая вещь. If you can train your mind to obey your will. И это если мы научимся наш ум слушаться чтобы он слушался нашу волю. Then, if your will takes the decision and said, now stop, in the same example, now stop to drink coffee, and you can stop and nothing happens.
Тогда, если ваша воля примет решение, теперь я прекращаю пить кофе, и тогда вы прекращаете, и ничто уже это решение не остановит. This requires a training. Это, естественно, предполагает